النتيجه حتى الاخر، وحنا واللاعبين ما عطيناش اهميه. حنا كانت تيتسنانا المصير بيدينا، حنا كنا نحققوا النتيجه يعني ديال انتصارنا، والنتيجه ديال الانتصار في الميدان ديالنا نحققوا يعني نتيجه يربحوا يتعادلوا. لو كانت الهزيمه كانت تكون لنا احسن، لان غنكون عندنا بعض الحظوظ في الماتش يعني المقابله الاخيره، لكن كانت الحظوظ عندنا حنا يعني اللي كانوا بيدينا. حنا اليوم ما استطعناش اننا نسجلوا اهداف باش ناخذوا 3 نقاط اللي كتبقى هذه كره القدم. حنا غادي نواصلوا العمل ديالنا مع اللاعبين، نحاولوا اننا نكونوا جاهدين باش نردوا فريق الرجاء البيضاوي في السكه صحيح ان شاء الله. نزيدوا نحفزوا اللاعبين باش نواصلوا المشوار ديالنا، لا في البطوله لا في كاس العرش. لما لا نكملوا هذا الدور هذا ونبوطي بون فيكتوار في الميدان ديالنا. تنعطيو الكلمه هنا. تفضل اسيدي. هذا السيد اللي شفت في الاول. انا ديال البلان جو ما غاديش نرجع للواقع، ما غاديش يعني خاصني نتيجه ايجابيه. باش تكون نتيجه ايجابيه حنا كنطلبوا دائما من اللاعبين اللي كاينين في الاطراف الاظهره، هادو هما المميزات ديالهم كنطلع. لكن اللي رغم علينا هادشي هو الفريق يعني المنافس كنا كنعطيو بزاف ديال المساحات، كان تيلقى كيفاش يخرج، وكان تيكري لنا واحد ليسباس في الظهر ديال النفاتي وديال الزرموني. دونك هادوك اللاعبين اللي كانوا كيدخلوا وسط الميدان كيشكلوا واحد يعني كيتكتلوا كيرغموا على بين العمليه ولا بالكسوت انهم يبقاو داخل. هذا هو اللي شكل لنا خطوره، وكانت موفي بلاسمون ديال لي جوور. ملي صححنا في الشوط الثاني، الشوط الثاني راه كان الشكل مغاير، لان ما يمكنش في الوقوف ديال البروميير ميطون كتحمل ما وقفتش الكره كتحاول انها تصلح، لكن الحمد لله ما يعني كانت اخطاء، والاخطاء اللي هي غير بسيطه حاولنا اننا ريكتيفينا فيها، ما توفقناش في الاخر باش نسجلوا اهداف اللي تكون دير لنا المبتغى ديالنا. سمعتيني ولا لا شك؟ دخلنا الشوط الاول مع كل احتراماتي، دخلنا الشوط الاول كانوا بعض الاخطاء، ما دخلناش على داك البلونجور، دخلنا باش اساس نمشيو نهاجموا. لقينا فريق منافس يعني امام ديالنا، حتى هو فريق اللي هو ما سالش. قلنا كانت بعض الاخطاء، يعني بعض الاخطاء ماشي حتى في التقنيه، حتى في البلاسمون ديال اللاعبين. فحاولنا انا في الشوط الثاني عطيناهم التعليمات، وملي درنا التغيير راه تحكمنا في الشوط الثاني. كنظن فرصه وحده اللي جات فريق جسماني كيتداز 25 دقيقه وحده، وحنا سجلنا بوتيتر الهدف اللي ترفض لينا كان ربما يكون غادي نصفنا لو كان سجل هدف، لان ما يمكنش حارس مرمى يعني بالطول ديالو بدا واحد غيكون صغير وغادي يديرونجي غيدير ليه فور. انا كنظن من جهتي انا هو هدف مشروع، لو تحسب تكون كلام اخر، مي هذا هو حال كره القدم. نتمنى الله نعم الله في باقي يعني المباريات، لا على صعيد البطوله لا على صعيد كاس العالم ان شاء الله. سي حافظ عبد الصادق شكرا. كنذكركم ان الندوه كتبقى لايف، غنكملوا الندوه الى الله نبقاو في الاماكن المختلفه. شكرا. Faire pour jouer la première place dans une semaine et tout. Même si ça ne sera pas forcément un match facile, mais je pense qu'on est pour le match, on était à la hauteur contre eux, tout, il n'y a pas de raison. Je le répète, c'est aussi dans un souci de construction et de progression. Ces matchs-là, contre les grands d'Afrique, ça fait progresser l'équipe. Et puis c'est vraiment un objectif important pour le club, pour aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu historique, c'est un peu symbolique, puisque ça fait longtemps qu'on n'est pas passé à ce niveau-là, mais non, au contraire, on ne va pas du tout s'arrêter en chemin. Notre idée c'est de vraiment aller jouer le coup là-bas à fond. Et puis effectivement, la Botola est très importante pour nous et tout. On jouera au mieux, on a un effectif qui est là pour gérer tout ça. On a l'effectif pour faire face à tout ça. C'est vrai qu'on a besoin de bien voyager, c'est important, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Ça, je pense que les gens ont compris. Il y aura des bons moyens de récupération, que tout le monde soit prêt à rentrer dans l'équipe. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, au niveau de l'effectif. Il faut que tout le monde soit... Quand on va rentrer, on aura énormément de matchs de retard, on sait. On joue 2-3 jours encore, mais on peut gérer tout ça avec des moyens. Et surtout un très bon état d'esprit de groupe. Nous poursuivons ce point de presse d'après-match
match qui a opposé l'AS FAR au Raja Casablanca. Félicitations, coach Hubert Velud, pour la qualification. Dites-nous comment vous avez vécu les différents moments de ce match. Et bonne première mi-temps, je pense, très maîtrisée. Bon, c'est vrai que le Raja a fait une bonne entame de match. Et puis, on n'a pas été trop perturbés par la blessure de la team qui est sortie sur blessure musculaire. C'est pas toujours facile à gérer. On a bien géré à 10 déjà le remplacement, et après, c'est vrai que Hassan a fait une bonne rentrée tout de suite, ça c'était important. Et après, maîtriser le match, l'ouverture du score méritée par rapport aux occasions de but au premier mi-temps. Donc c'est vrai qu'on arrive à 0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, bien maîtrisé aussi. Après, c'est difficile pour moi de dire ce qui s'est passé sur l'action du penalty, j'ai pas bien compris. On va toujours revoir les images, mais c'est vrai qu'à 1-0, un partout, ça devient un peu plus stressant, mais on a maîtrisé quand même. Et dommage qu'on rate la balle de break par Ahmed en fin de match, grosse occasion de but, 1 contre 1 avec le gardien, dommage. Après, c'est vrai que ces ballons-là, il faut savoir en profiter, parce qu'après tout est possible en fin de match. Mais on a bien géré, on ne faut pas affoler. Voilà, et je tiens vraiment de tout mon cœur à dédier cette qualification à tout le peuple des Phares, que ce soit le public, les supporters, les dirigeants qui racontent ça depuis très longtemps. Donc bien sûr, tout le club, tout le staff technique qui a fait un travail énorme également. Et les joueurs, je pense que c'était un groupe très difficile, ça a été confirmé par les matchs. Enfin, les joueurs n'ont jamais lâché dans la tête, hein, c'est pour ça qu'on a réussi à se qualifier. Voilà ce que j'ai fait ce soir. Merci coach. Je donne la parole aux confrères et consoeurs journalistes de poser des questions. On commence par la première question. Merci. Ahmed Bouhissami, Qanat Al-Qattar. Mais on ne va pas se contenter de ça. C'est vrai qu'il faut encore du travail, il y a encore des choses à améliorer. Pour arriver au top africain, au plus haut africain, ce qu'on vise, c'est l'excellence, c'est-à-dire on vise le top. Et on a un peu de temps devant nous maintenant, puisqu'on a la chance de cette qualification. Bon, c'est vrai qu'il y aura un match en jeu encore dans une semaine. Tout ça, c'est des matchs qui nous font progresser. On a un peu de temps pour bien se préparer pour la suite. On ne se donne pas de limite. Je pense qu'on a une marge de progression encore dans cette compétition. Dans cette compétition, les Phares arrivent de très loin, parce que ça fait très longtemps qu'on n'était pas qualifiés. C'est vrai qu'il y a une équipe là, depuis des années, une certaine génération qui est là. C'est le début de peut-être de grandes choses. Maintenant, on est qu'au début. Je le répète, il y a une marge de progression dans cette équipe. Donc, on ne va pas s'enflammer bien sûr ce soir. Très heureux, mais pour s'enflammer, il faut continuer à travailler et on sait les progrès qu'on doit faire pour je dirais le Graal que vous avez défini. Voilà. Merci. Merci coach. Nous vous souhaitons bonne chance pour la